We are two nations. We are not one nation. And we know how to defend it. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान के माथे का झूमर है। तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। मोहब्बत की हुंदी चले जी नू जी हुंदी। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਗਾਇਜ਼। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ ਆਰਮੀ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਹਿਟਿੰਗ ਸਪੀਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਟਸ ਵਾਚ ਇਟ ਆਊਟ। ਐਂਡ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਿਰਕੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਜੋ ਸੀ ਹਾਈਜੈਕ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਲਚਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਆਰਮੀ ਦਾ ਕੀ ਬਿਆਨ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਆਰਮੀ ਨੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਐਫਰਟ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਭੇਦਭਾਵ, ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਤਭੇਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। We are two nations. We are not one nation. And we know how to defend it. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान के माथे का झूमर है। तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। You're not only the ambassadors of Pakistan, you're of course the warriors, the soldiers of Pakistan. Oh, come on, is it this the brain drain? Beloved जो overseas हैं, because आप एक different तहजीब में रहते हैं, you belong to a superior ideology. I'm really humbled to see these sentiments that you have shown towards the armed forces, and I'm extremely grateful to each one of you for these sentiments and for these emotions that you have for us. Our sentiments and emotions for you, they're even stronger. You're not only the ambassadors of Pakistan, you're of course the warriors, the soldiers of Pakistan. You are the light of Pakistan, which shines onto many countries of the globe. Right, the way that you are contributing for your country in the form of the remittances, investments through multiple channels, that show that how much of love that you have for your country. हमारे beloved जो overseas हैं, because आप एक different तहजीब में रहते हैं, don't you ever forget that you belong to a superior ideology, a superior culture. जो इकबाल ने भी कहा था ना, अपनी मिल्लत पर कियास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। कहा जाता है कि जी there's a brain drain which is taking place in Pakistan. Oh, come on, is it this the brain drain? Is it not the brain gain which has taken place? That we have sent such fantastic ambassadors abroad, that you are representing our country in every nook and corner of the world. Is this the brain drain? And if this is the brain drain, then we would like to continue with this brain drain for an indefinite period of time. पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है,
ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें. Well, our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there, that we are two nations, we are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. Impressive. My dear brothers and sisters and sons and daughters, please don't forget this story of Pakistan, and don't forget to narrate this story of Pakistan to your next generation, so that their bond with Pakistan, it never weakens. Whether it is the third generation or the fourth generation or the fifth generation, they know that what Pakistan is for them. आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं. पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था, और जबकि कुरान में उसका नाम है यसरब, या अहले यसरिबा ला मुकाम लकुम फरजिउ, ये कुरान में नाम है उसका, जो आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है. और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है, कलमे की बुनियाद के ऊपर. Whatever little bit of the terrorism which is taking place in the country, and the people say, and the people they are mostly propagating, that with this kind of security situation there won't be any investment coming to Pakistan. Well, to them, they must hear me very clearly now. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If this great Pakistani nation, ਬੰਦਾ ਬਾਈ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਡੈਸਟਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ. the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. और बलूचिस्तान जो है ਸ਼ੋਰ ਪਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਡੀ 13-14 ਲੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਝ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ. ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਲੈਣਗੇ. ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है. तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती. Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. Balochistan, you think this 1500 people belonging to BLA and BLF and BRA etc. can take away Balochistan from us? We have those brave fathers that who proudly shoulder the funeral of their sons and take them to the graves. Pakistan will not fall, and for as long as we have those brave mothers that who proudly sacrifice their sons for the sake of the country, Pakistan will not fall. आपके मुल्क के सिक्योरिटी के इदारों को, those that who are sacrificing their lives on daily basis for your safety and security and for the well-being and defense of the country, जो उनको belittle करता है, he is actually friend of enemy and he is enemy of Pakistan. Pakistan needs to be a hard state, a country whose all institutions, whose all departments,
organizations, divisions, allied departments, they are working as per the law, they are fully operational, and everything is been done as per the constitution is a hard state. ये सोशल मीडिया का मैं कह रहा था, आपका जो है वो मजहब क्लियरली सूरह अहज़ाब जो है जाके खोलें पढ़ लें, उसको उसमें क्लियर लिखा हुआ है। मतलब कुरान से ज्यादा ट्रूथफुल चीज तो हमारे लिए कोई नहीं है ना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। कि ऐ ईमान वालो, जब तुम्हारे पास कोई फासिक स्टोरी लेकर आता है तो तहकीक करो, ये ना हो कि तुम अपनी जहालत में किसी का नुकसान कर दो और तुम्हें उसके ऊपर नदामत उठानी पड़े। दिस इज योर कुरान। और आपका सोशल मीडिया क्या कहता है? फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड। और ये तहकीक करने की जरूरत नहीं है, बस इसको आगे चलाओ। ठीक करो, सही है। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. And we have fought free war for Kashmir. To the Muslims of the Gaza also. Every kind of support that has been extended, and it is Pakistan, in the strongest possible words have been used by Pakistan for the Muslims of the Gaza and Palestine. So it's not a question of when will Pakistan rise. It is no more a question. Pakistan has already started rising. The question is how fast and how quickly can you rise? That is the question. And we will definitely guide this country to occupy its rightful position in the comity of the nations. If you come across difficulty, face it. Stand before that difficulty and overcome that difficulty. And chart out your path toward that destiny which Allah Ta'ala has promised you. And we will reach there, inshallah, regardless of all these difficulties. Pakistan, hamesha zindabad. ਓਕੇ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਸ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਹਾਰਡ ਹਿਟਿੰਗ ਸਪੀਚ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਪੀਕਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੀਫ ਸੀ ਉਹ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਸੀ ਨਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਣਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੀਫ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਟ ਟੂ ਸੇ, ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੀਫ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਜੋ ਇਹ ਸਪੀਚ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਪੀਚ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੱਗਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ, ਬਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਰਮੀ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਲਹਿਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਪੀਚ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਅਰੈਂਸ ਇਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਰਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰੈਂਸ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਿਆਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜੋ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਹੈ, ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚ ਵੀ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਕੀ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਟਸ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਤਭੇਦ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇੱਧਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ, UK, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੱਧਰ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਕੇਸਿਸ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜਾਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮਾਰੀ ਜਾਓ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਜਸਟ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੁਲਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰ ਦਈਏ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਸ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਈ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਵੱਖਰਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦਾ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਮਾਰ ਕਾਟ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗਜ਼ਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਦਿਖਾਈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟਡ ਥਿੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਨਾਲ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਿਉਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ ਹੁਣ ਹੈ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪੂਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੌੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਬਸ ਹੁਣ ਜੀਓ ਤੇ ਜਿਉਣ ਦਿਓ, ਬਸ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਖੁੱਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਮਿਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ, ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।